मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। सबुबले गोटे कथा आमे मन रखिबा उचित, आमे कौन पाई ए पृथ्वी पृष्ठ को आसीचे सबुदिने मन रखिबा उचित। एठारे कौन करने को आसीचे आ कौन आमे करूचे, जहा करूचे ता ठीक करूचे कि भूल करूचे, जहा करूचे आमे भोगिबा ना ताको आउ किए भोगिबो। तापरे मते मते थरे ठारू विदाय नबाकू पड़िबो। कुआडे जीवी केउठा को जीवी, सतरे एते बड़ पृथ्वी पृष्ठ को छाड़ी एते सबुदिन पई चली जावाकू पड़िबो। केते कष्टरे घर करिछि, जमी किणिछि, गाड़ी करिछि, विवाह हेछि, मोर पिला छुआ अछंती, आंकु कोन समस्त को छाड़ी मते थरे कोन विदाय नबाकू पड़िबो। डीपिली केबे भाबिचंती? जदि डीपिली भाबिबे देखिबे आपण मनरे ठीक जिज्ञासा हबो, सतरे मु कौन पई आस्तिली, सतरे मु कुआडे जीवी, आ प्रकृत कर्म मोर कौन। ये जीवनटा ये मनटा कौन खोजे वास्तव रे? से खोजे सुख ना शांति ना आनंद ना ब्रह्मानंद ना शून्य अवस्था। वास्तव रे समस्त मन खोजे आनंद, सुख भी खोजे, ताती प्रिलिमिनारी स्टेज कथा, शांति भी खोजे, ता मध्य गोटे अवस्था सुख शांतिर ऊर्ध्वरे आनंद, आनंद परे ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद परे शून्य अवस्था। जेतेबेले मनुष्य ए देहरु जहाँ प्राप्ति होए दैहिक माने कर्मरु हमको जहाँ प्राप्ति हुए ता कहते सुख शांति। मन जेतेबेले आत्मस्थ हुए, भगवान का नाम ने भगवान का भजन कीर्तन करे, भगवान को चरणारविंदरे मन रखे, से तोड़ पाए शांति। जेतेबेले भगवान पाखरे मन को लय करे, से तोड़ पाए आनंद। जेतेबेले मर्ज करी जाए, से तोड़ पाए से ब्रह्मानंद। तेणु आमको सबुबले मन रखिबा उचित, आमे कौन पई आसीचे। आमे आसीचे गोटे पदरे कहले हबो, जोठू आसीचे आमे सेठी केमिति जीवा, जो मूल उत्सरु आसीचे से मूल उत्स को केमिति जीवा। एथिपई आमे दीक्षा ग्रहण करिचे, एथिपई आमे सत्संग करुचे,
एथिपाई आमे साधुसंग करुचे, एथिपाई आमे धर्मग्रंथ बा स्वाध्याय करुचे, गीता भागवत वेद वेदांत उपनिषद को आमे पाठ करुचे। तुम थोड़े चिंता करिया कथा, बहुत लोक बस धर्मग्रंथ पाठ करती, गीता पढ़ती घंटा घंटा, भागवत पढ़ती घंटा घंटा, उपनिषद भी पढ़ती, वेद भी पढ़ती, महापुरुषंकर जीवनी मध्य पाठ करती। एमती बहुत लोक आम देखीचु तांको जीवनटा एमती पढ़ारे पढ़ारे चली जाए, से ज्ञान से पोथी रे सेमती थाए। मनीष पाठ पढ़ुची जे ताको निजे भल भाव बुझीब आउ जीवन में कार्यकारी करिवो। काहेकि कार्यकारी करिवो ना जीवनटा सरस सुंदर आनंद प्रेममय हबो। जहाको देखंतु केही शांति रे नहांती, केही आनंद रे नहांती। काहेकि शांति रे नहांती, काहेकि आनंद रे नहांती ना शांति पाई से कर्म करि नांती, आनंद पाई से कर्म करि नांती, ब्रह्मानंद पाई से कर्म करि नांती। आमर मन तो भगवान को प्राप्ति हब, आम मन तो भगवान को सहित मिलन हब, आम मन तो तांकरी पाखक जीव। आ कौन हाथ जीव ना गोड़ जीव ना पाटी जीव ना पेट जीव, किए जीव? डीपली भावंतु भावंतु किए जीव? जीव आपणकर मनटा। से मनटा कौन केही जानती नहीं। समस्ते कहते मो मनटा भल लगुना, मो मनटा आज बहुत आनंद लगुच, आज मते बहुत शांति लगुच, आज मते बहुत आनंद लगुच, आज मते बहुत सुख लगुच। क्या लगुच ना मो मनटा को लगुच, आउ क्या लगे नहीं। जिते कर्म आपण करती, भौतिक जगतर कर्म करंतु, आध्यात्मिक जगतर कर्म करंतु, जदि सेतेरे आपण सक्सेस हेले ताले सुख शांति मिले। जदि सक्सेस न हेले आपण को सुख आउ शांति केतेबेले मिले नहीं। सबकिछि मूलरे मन। तेणु ए मनर सृष्टि कोठु? आमे जेबे ठारु जन्म होइचे दुईटी काम हम। आपण जन्म हेले निश्चिंत मरिबे। सबु शास्त्र लिखा अछि। बाबा अनेक थर उपस्थापना करिसेंती। भगवत गीता को सबले पढ़ंतु। द्वितीय चैप्टर लिखा अछि, जात सई ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च। जन्म हेले मृत्यु निश्चिंत, मृत्यु हेले जन्म निश्चिंत। ता भितरे जन्म होइचंदी मृत्यु हब, आउ दीटा अवस्था आपण लाभ हब। गोटे होची वार्धक्य, आ गोटे होची जरा अवस्था। से केबे कहा को छाड़िब नहीं। जन्म मृत्यु जरा आ व्याधि। जिते बड़े सृष्टि रे ज्ञानी हो, गुणी हो, धनी लोक हो, कोटिपति हो, लक्षपति हो, जिते जहा हो, क्या वार्धक्य न आसी, क्या व्याधिग्रस्त न होइचंती किए? शास्त्र कहुई, मत्य मंडल देह बही देवता होइले मरई। ए निकटरे सत्संग थिला नाउ गाँव रे। आमको सीटी डाकी मुख्य अतिथि हिसाब से। आमे कही सारा पर जने साधु कहले, कहवाटा उचित नुहे। से कहले मत्य मंडल देह बही देवता होइले मर। इटी केही बंची पारिबे ना। बाबा भी ये कथा कहले। पुणी व्यतिक्रम अच्छी, पुणी भागवत को फेरी जीवे। बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। बुद्धि विवेक ज्ञान द्वारा आपण मरण को अतिक्रम करें। कौन बुद्धि, कौन विवेक, कौन ज्ञान, जहा द्वारा आपण मरण को अतिक्रम करें। आपण देखंतु
କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେ କଳ୍ପଯୋଗୀ ସେ ଅମର ଅଛନ୍ତି, ମରିନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପଯୋଗୀ କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ତେତ୍ୟା, କେତେ ଦ୍ୱାପର, କେତେ କଳି ମିଶିଲେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ହୁଏ। ତାର ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମନେ ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏକଦମ ସାର କଥା। କ'ଣ ସେ କଥାଟି? ନା ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ 100% ପାଳନ କରିବି। କୌଣସି ବହି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଟଇ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେଉଁ ସଭା ସମିତିକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେଉଁ ମିଟିଂକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେଉଁ ଧର୍ମସଭାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ରହିଗଲେ, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। କେତେ ସାଧକ ସାଧିକା ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ରୁମ୍ରେ ବୁଝି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ। ତାହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ନିଜ ମୁହଁରୁ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ଆସେ, ତ ଭଗବାନ ବାଚ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ସେଠୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରି କୁହା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରାହେବ। କହିଲେ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଜଣେ ସାଧିକା କହିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାଟା ଉଚିତ। ଆମେ କହିଲୁ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିଗଲେ। କାହିଁକି କହିଲେ? ନା ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ, ଆଉ ପାଠ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ, ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବାର୍ଜୁନ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବାର୍ଜୁନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତୁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତୁ ମୋତେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତୁ ମୋ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇକି ରହ, ତୁ ଅଲଗା ରହନା। ତେଣୁ ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ମେଡିଟେଟ୍, ବଟ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ମେଡିଟେସନ୍। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେମିତି? ନା ମନ ତ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବ ନା, ଆଉ କେହି ଯିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମର ଫଳକୁ ବା ସଂସ୍କାରକୁ ମନ କୁହାଯାଏ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳାତ୍ମକ ବୃତ୍ତିକୁ ମନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଆମର ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି, କହିହେବନି। କେତେବେଳେ ସବକନସିୟସନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ବାହାରିବ, କି ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ ଲୀଳା କରିବ, ଯିଏ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣେ ସେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜଣା ନାହିଁ, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଅମାରରେ କେତେ ଧାନ ରହିଛି, ଧାନ ସହିତ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି, ତା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଏଇ କଥା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର। ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଅଲଗା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ଜଗତ ପକ୍ଷୀ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ
ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ମାନବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅତି ଭଲ ହେଉଛି ବି ଏ ମାନବ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି 95%। 5% ଭଲ। ଆଜି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସାଥୀ ବିରୋଧ, ସାଥୀ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଚାଲିଯିବେ। ସାଥୀ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେବେ, ନା ତୁମ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ, ନା ତୁମ ମାରିଦେବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ଶହ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ ସମାଜରେ ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯୀଶୁକୁ କ୍ରୁଶବଧ କରିଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଡରିଲେ, ଯୀଶୁ କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ବୋଲି ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା। ସେ କହିଲେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଟେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରା ପକାଇଦେଲେ। ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳା ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁକୁ କ୍ରୁଶ କରିଦିଆଗଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖିଲେ, କାରଣରେ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହା ହିଁ ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ସେଇ କ୍ରୁଶଟା ପୁଣି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ପୂଜା ପାଇଲା। ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଯେଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ତେଣୁ କହିବା କଥା, ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ତାର ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, 3ଟି ଗୁଣ, ଗୋଟେ ସତ୍ଵ ଗୁଣ, ଗୋଟେ ରଜଗୁଣ, ଗୋଟେ ତମ ଗୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଡିସିସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2%। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ପୁରା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ, ମାନ ଅପମାନରେ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାବେଳେ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ, ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ ସେ ଭାବ, କ'ଣ ସେ ଅବସ୍ଥା, ତାହା ହିଁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ। କ'ଣ ଶିଖାଏ ନା, ହେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ତୁମେ, ହେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ତୁମେ, ହେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ତୁମେ। ସୁଖରେ ତୁମେ, ଦୁଃଖରେ ତୁମେ, ଭଲରେ ତୁମେ, ମନ୍ଦରେ ତୁମେ, ସବୁଥିରେ ତୁମେ। ଯଦି ନୋ ଗଡ୍, ନୋ ଥଟ୍ସ, ନୋ ପେନ୍, ନୋ ବଡି, ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶରୀରଟା ରହିବ? କେବେ ଶରୀରଟା ରହିବ? ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁର୍ଦାର କହିବେ, ଯେଉଁ ନାଁଟା ଦ୍ୱାରା ଏ ବଡ଼ିଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଥିଲା ତାହା ଚାଲିଯିବ। ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିଛି, ଲାଶ ପଡ଼ିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆଉ କୁହାହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ କେତେ। ଗୁରୁଦେବ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ୟୋର ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ନଲେଜ ଇଜ୍ ୟୁର ଗ୍ରେଟ୍ ଏନିମି। ତମର ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନଟା ତମର ହେଉଛି ଘୋର ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ଆପଣ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ଅତୀତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଅଛି ନା, ଦେହରେ ଏ ମନଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀରଟା ସ୍ଥୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫିଜିକାଲ ବଡ଼ିଟା, କିଏ ଗୋରା, କିଏ କଳା, କିଏ ଅନ୍ଧ, କିଏ ଛୋଟା, କିଏ କେମ୍ପା, କିଏ କୁଜା, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନଟା ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନର କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? କେହି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଜାଣି ହେଉନି। ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରୁଛି, ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ର ପବନଟା ଆପଣଠି ବାଜୁଛି, କି ଯେଉଁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ
ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପବନଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାକ ପୋଡ଼ା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବନଟି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହୁଛେ ବା ସ୍ୱର କହୁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଇ ପବନଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ନ ହେଉଛି, ମନ ତାକୁ ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି ତାକୁ ତୁ ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛେ, ପିନ୍ଧୁଛେ, ଖାଉଛେ, ବସୁଛେ, ଉଠୁଛେ, ୱାର୍କ କରୁଛେ, ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ତ୍ୟାଗ ବି କରୁଛେ, ସବୁ କିଛି କରୁଛେ କେବଳ ବ୍ରେଥ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବ୍ରେଥ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛେ। ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛେ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉଛେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛେ, ହରିନାମ କରୁଛେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରୁଛେ। କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛେ? ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବାର। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆମେ କେବେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ହାତ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ରଖନ୍ତୁ। ଦେହରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆସିଲେ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଇଛି? ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାର ନାଡ଼ୀର ଗତି ନାହିଁ କି ହୃଦୟର ଗତି ନାହିଁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା କିଏ ନେଉଥିଲା, କିଏ ଛାଡ଼ୁଥିଲା? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସିଏ ନେଉଥିଲା, ସିଏ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, କୋଟିଏ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଟଙ୍କା, ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ କାହା ଲାଗି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଥରେ ନେଇକି ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ସେ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ନାଇଁ କି? ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ମୋର ଗୁରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଥରେ ଶ୍ୱାସ 4-5ଟା ନେଇଗଲୁ। କେହି କାହା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟେ ନେଇପାରିବେ? କାହାରି ପାଇଁ କେହି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଶ୍ୱାସଟା ନିଜେ ନେଉଛେ, ଆମ ଶ୍ୱାସଟା କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। କେହି ସଂସାରରେ ମରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଦବାକୁ ସଂସାରରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଅତି ଡେଞ୍ଜର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ଅହଙ୍କାର, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିଛି। ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ଅଛି, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି କ'ଣ? କାହିଁ ଦେବି? ଅଜ୍ଞାନତା, ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ସେ କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହିଁ, ହୁ ଆମ ଆଇ, ମୁଁ କିଏ? ଯେତେ ବୁଲନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ମହାକାଶରେ ଏମିତି ମହାକାଶଚାରୀ ରହିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଯାଇଛି? କାହାର ଯାଇନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗଜ ମୂର୍ଖ। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, PhD କରନ୍ତୁ, କିତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଗ୍ରୀ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଥରେ ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଯାଇଛି?
ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କିଏ। ବାପା ମା ଏ ଶରୀର ନାମଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନେ ଜନ୍ମ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ନାଁ ନଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ନାଁ ନଥିଲା। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ନାମକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 21 ଦିନ ପରେ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ସେଇଆ? ଆପଣ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି କେଶବ, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ କେଶବ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଭାଗୀରଥୀ, ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାଗୀରଥୀ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଶାରଦା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଶାରଦା? ମଣିଷ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅନିସନ୍ଦିସୁ, ଭାରି ଜିଜ୍ଞାସୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆଠୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ତୁମେ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିନ? କେଉଁଠି ଥିଲ ଜାଣିନ? ଖାଲି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ ଜାଣିଛ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବ ଜାଣିନ। ଏସବୁ କଥା କିଏ ଜାଣିବ? ଶରୀର ଭିତରେ ମନ କଥା ରହିଯାଇଛି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାହେଲେ କିଏ ନେଉଛି, କିଏ ଛାଡ଼ୁଛି? ଗୋଟିଏ କଥାର ଅନେକ କଥା ଆସେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେବେଳେ ଆସିଲେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ, ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରିବା ଏ ଶରୀରରେ। ଏ ଶରୀରକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖାଯିବ, କାରଣ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି ଓ ପବିତ୍ର ନ ରହିଲେ ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କ'ଣ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ? ଯଦି ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ, ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ? କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ? ନା, ଆପଣଙ୍କର କାୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଶରୀରଟା ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବ। ଶରୀରଟା ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହେଲେ ଏ ଶରୀରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି, ବିଭୂତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଲଡରେ। କି ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, କି ସୁନ୍ଦର ଜଳରାଶି, କି ସୁନ୍ଦର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, କି ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, କି ସୁନ୍ଦର ଝରଣା କୂଳ କୂଳ ନାଦ କରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନେଚରକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସବୁର ଯଦି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛି, ଏ ଘରଟା କିଏ କରିଛି, ଏ ଲାଇଟ୍ଟା କିଏ କରିଛି, ଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟା କିଏ କରିଛି, ସବୁ ଗୋଟେ କିଏ ଗଢ଼ିଛି, କରିଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି? ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି? କିଏ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥବ ନା, ଇଏ କ'ଣ ମନକୁ ହେଇଛି? ତେଣୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ତାର ଯଦି ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ଯଦି ତାର ଆନନ୍ଦମୟ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ସେଠିକି ଯାଉନି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତା ସୃଷ୍ଟିରେ ମନଟା ରହିଯାଉଛି। ସେଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାୟା। ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠି ମନ ରହିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାଆର ମନ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅର ମନ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ମନ ରହିଗଲା। କିଏ ଧନ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ମନ ରହିଗଲା। କିଏ ଜମି ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ମନ ରହିଗଲା। କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଳସାରେ ମନ ରହିଗଲା। କିଏ ନେତା ହେବ ମନେ ରହିଗଲା। କିଏ ଅଫିସର ହେବ ସେଥିରେ ମନ ରହିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍। ମନ ମୋର କେଉଁଠି ରହିବା କଥା
ଏ ମନ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଏ ମନ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମନ ସେଥିରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ତ? ତା ପଛପଟେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ? ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଧନ ରୋଜଗାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ବିବାହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା। ଏରା ସବୁ ବିଷୟା ବିଷ। ଜଣେ ମା ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି। ଆରେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣ ତ ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବିଷ ଖାଇବେ? ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜ୍ୱାଳା ହେଉଛି, ପେନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଟଲେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପଏଜନ୍ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବିଷ ନ ଖାଇଛେ, ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଭୋଗୁଛେ? ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସଂସାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିବ ନିଜେ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଲୋକ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମଠ ବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଠି ଡୋନେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ପାଗଳ? ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ସବୁବେଳେ ସେ ଯେ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ସେ କେବେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ? କାହିଁକି ଯିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଆପଣ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ଆଜି ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ବିବାହିତ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? କାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥବ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ପଛେ କାଳିଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଛୋଟିଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୁଣଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଏବେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ କେତେ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଇଛି, ଫେସବୁକ୍ ହେଇଛି, କେତେ କଥା ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଦେଖିକି ଏଭଳି ରିଲେସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି। ସେଠି କେବଳ ରୂପଟା ଦେଖାହେଉଛି, ସେଠି ସେଠି ଗୁଣଟା କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି କି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ବାବା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିତରେ ଏତେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର, ପଶୁ ହୋଇଛି ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଅଛି, ସାଧୁ ହୋଇଛି ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଅଛି, ଚୋର ହୋଇଛି ସେ ସଂସ୍କାର ବା କ୍ଷୟ ହେଇନାହିଁ, ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ତ ପୁରା ବୁଝି ହେଇକି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଅଛି ଆଉ ସବକନସିୟସନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଅବଚେତନ ମନରେ। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଲୋକ ଦେଖେ? ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ନେବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାନ, ସେମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହା ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ସବକନସିୟସନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥାଏ, ଭ୍ୟାକୁମ୍ ଥାଏ। ସବକନସିୟସନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ କାରଣ ଶରୀରକୁ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଜାଗନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ନ ଶୋଇ ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଯାହାକୁ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଭାତ ନିଦ ଲାଗିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଜମା ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶୋଇବା ଆଳସ୍ୟ। ଯାହା ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେ କେବେ ଶୁଏ ନାହିଁ।
जहाँ मन स्थिर हो जाइए स्थिर अर्थ कौन स्थिर अर्थ बुझुंट कौन स्थिर मन कौन के स्थिर हुए सब एनगेजमेंट थाए कि भौतिक चिंताधारा भी थाए कि पॉजिटिव थॉट्स थाए कि नेगेटिव थॉट्स थाए सब तार धर्म मान चंचलता मनन करवा चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलबधुड़ सब मन चंचल चंचल केमिति जानिबे जदि आपण मनर पछपटे रही गोटे मन क्रिया करे गोटे मन देखे साधना कले बुझीपार एग्जाम्पल गोटे इंजीनियर गोटे काम को देखुंत देखला भितर कहते कामटा भूल अच्छी ठीक अच्छे अर्थ गोटे मन देखला गोटे मन कहला ना दीटा क्रिया एट ए टाइम चलता है जदि आपण साधना करेंगे जदि निज मन को आप देखा चाहिए आपण इति करेक्शन हो इमेजिन बाहर एते करेक्शन हो गुरुदेव कहते तीनोटी कथा वाच योर थॉट्स वाच योर ब्रेथ वाच योर माइंड चिंता को जान मन को जान श्वास प्रश्वास को जान वाच योर थॉट्स कौन कौन तुम थॉट्स वाच योर माइंड मन को देख मन कौटी अच्छी वाच योर ब्रेथ श्वास प्रश्वास को नियंत्रण कर बुद्धिस्ट संप्रदाय रे तीनोटी कथा पर इम्पोर्टेंस दिखाई ये तीनोटी कथा को जे पालन करिवो तार सेल्फ रियलाइजेशन हम सेल्फ रियलाइजेशन केतबळे हुए ना मनरू जितेबळे सकारात्मक चिंता नकारात्मक चिंता बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चली जाए माने भल रहिबो नहीं कि मंद भी रहिबो नहीं केड़ बड़ कथा आमे भावुचे भल रहिले आमे खुशी ता भी गोटे वृत्ति मंद रहिले ता मध्य गोटे वृत्ति मु वृंदावन गली मु भजन कली मु कीर्तन कली मु दीप देली मु भोग लगेली अवश्य गोटे पॉजिटिव थॉट्स कि ताही बंधन क्या गाली देली क्या निंदा कली क्या घृणा कली क्या समालोचना कली क्या विरुद्ध रे मु उपस्थापना कली विभिन्न कथा कहली ता मध्य गोटे वृत्ति आम योग अभ्यास कौन करुचे ना समस्त वृत्ति को निरोध करदे पोड़ी पाउंस करदे आम भीतर पॉजिटिव रहिबो नहीं कि नेगेटिव आम पाखे सुनार शिकुड़ी रही कि रूपा शिकुड़ी रही कि लुहा शिकुड़ी रही सुना शिकुड़ी सतगुण रही रूपा शिकुड़ी रजगुण रही लुहा शिकुड़ी तम गुण भी रही आम कौन हवा ना गुणातीत हवा केमिति हवा भागवत लेखा अच्छे गुणातीत हेले आम कौन हवा ना निज स्वरूप को फेरीजा आम भीतर अज्ञानता चलीज कौन भागवत लेखा अच्छे ना त्रिगुण संगे संग जार नाही उद्धव ईश्वरटी से किए ईश्वर दुनिया रे ना जा भितर त्रिगुण नहीं ना सतगुण नहीं ना रजगुण नहीं ता भितर तम गुण भी नहीं काली राति रे 10:30 सत्संग है खाली मन उपरे राति 2:10 मु समस्त विदा कली मो रूम जाओ 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 विश्राम कर विश्राम कर विश्राम कर रेस्ट नहीं जाओ रेस्ट नहीं जाओ रेस्ट नहीं जाओ कहीं विश्राम शिखी ना खाली फिजिकल बॉडीटा स्थूल शरीरटा पड़ी रहे जेपर्यंत आपणकर श्वास प्रश्वासर क्रिया चली आपण बॉडी भितर जी पार्ट्स अच्छे हार्ट अच्छे लंग्स अच्छे स्टोमक अच्छे लिवर अच्छे पैनक्रियास अच्छे किडनी अच्छे स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे रेक्टम अच्छे सब श्वास प्रश्वास क्रिया चलुची माने रक्त संचालन होउची सब किछि फंक्शन करूची चले रेस्ट किए नला
किए रेस्ट नेला जेहेतु श्वास प्रश्वास क्रिया चली से पर्यंत मन अच्छी थट्स गुड़ाक अच्छी थट्स इज माइंड चिंता समूह को मन कह जाए मनर संज्ञा अनेक सबू गोटे ताहले मनुष्य रेस्ट नेला जेतेबेले श्वास प्रश्वास विश्राम है सेतेबेले तार निद्रा है तार रेस्ट है केबे आपण श्वास प्रश्वास क्रिया को बंद कर दे पारे बाबा से लगी कही तुलसी वृक्ष ठारू वृक्ष नहीं पवन साधना ठारू साधना नहीं काली आम नेमाल जाइलु गले आमको गादी उपर डाकती सेवायत मैंने बसु घंटाए 45 मिनिट से कहते आप जिते समय बस पारे मो सांगे केते शिष्य मैंने जाइए से मना कले भुवनेश्वर जाइए ना आपण गादी के ऊपर आसपारे गले कि केशव भी जाइए आम इच्छा कलु आम ओह्लैक आसलु आम कहलु देखु गोटे महापुरुष से बसी ध्यान करुले ध्यानर केते प्रभाव जोटी मेडिटेशन करा जाए साधना करा जाए से जगार गोटे पॉजिटिव ऊर्जा गोटे पॉजिटिव एनर्जी से क्रिएट हुए सृष्टि हुए जी जिते बड़ माइंड को तांको पाखरे कनसेंट्रेट कर दे पारिबो लय कर दे पारिबो सिटी सेते बड़ डिवाइन एनर्जी काम करिवो जोटी बुद्धदेव बसी ध्यान करुले सिटी 10 किलोमीटर रेडियस गोटे लाइट तम घेरी नीलवर्ण आलोकटे घेरी रोला से 10 किलोमीटर रेडियस भितर गला बेलू जेकोसी लोकर गोटे स्वाभाविक अवस्था आसूला नॉर्मल स्टेज तो माइंड रेस्टलेस हो नथला चंचल हो नथला व्यस्त हो नथला किंतु माइंडटा थिला जेमती जदि वायुमंडल रे जोरे पवन प्रवाहित हम धूली उड़ीब काठी उड़ीब कुटा उड़ीब बाली उड़ीब केते कौन पत्र उड़ीब अनिश्वास करदेव आखि कान पशिज जदि वायुमंडल वायु बसी कि प्रवाहित ना ताले वायुमंडल शांत बहुत भल लगे सेमती ये देह भीतर जो पवन अच्छी जार जोर प्रवाहित होची ता मन कौन ना क्षिप्त विक्षिप्त रे ता मन अच्छी क्षिप्त आ विक्षिप्त रे से महापुरुषों बलय भीतर को गले जड़े साधु पाखक गले प्रकृत जी साधु सन्थ पाखक गले तो मन काम एंड क्वाइट केतबेले मन रे आनंद स्मरण हम केतबेले विस्मरण हो तुम संसार को केतबेले तुम भीतर भगवत चेतन जागृत होगा इच्छा हो केतबेले तुम चुपचाप बसीज चुपचाप बसीज जेमती गंगा कूल गले देह को ठंडा लगे जेमती चुली पाखक गले इटा भाटी पाखक गले गरम लगे लगे से भली महापुरुषों पाखक गले साधु पाखक गले मन भितर वैराग्य जागृत हुए मन भितर ज्ञान स्फुरण हवा इच्छा हुए मो भितर केमती भगवत ज्ञान भगवत भक्ति टिके जागृत हाँ कि कहीं मो आनंद पाई सबरी मूल ही आनंद जोटी पंडिचेरी श्री अरविंद ध्यान करुले 8 किलोमीटर व्यासार्धर गोटे लाइट घेरी रोला जो श्री अरविंद देह छाड़िले लोक मैंने जेनराल लोक देखी 3 दिन 3 राति पर्यंत गोटे नीलवर्णर लाइट तम घेरिकी थिला क्रिया जोग परंपरा कथा को फेरी आसतु परमहंस जोगानंद अमेरिकार देह छाड़े कथा कहू कहू टली पड़े शेष इच्छा था गोटे पैडटे पीबे जगत जननी कौन कले जड़े पैडटे अफर कले से आश्चर्य हेले मुझे पैडटा कथा भावुली मत पैडटे मिलगला आमको सबकि मिलूँ आमर संस्कार नहीं साधना नहीं किंतु आमर अनुभव नहीं
ଆମର କ'ଣ ଅନୁଭବ ନା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ମୁଁ ପାଇଲି, ମୋତେ ଅମକ ଲୋକ ଦେଲା, ମୋ ମା ଦେଲା, ମୋ ବାପା ଦେଲା, ମୋ ଭାଇ ଦେଲା। ଆରେ ବାପା ଭିତରେ କିଏ, ମା ଭିତରେ କିଏ, ଭାଇ ଭିତରେ କିଏ? ସୁଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ତମ ଭିତରେ ସବୁ କିଏ? ଯଦି ତମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନଉନ, ତୁମେ ଛାଡ଼ୁନ, ସେ ନଉଛି ସିଏ ଛାଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନରୁ କହୁଛ ମୁଁ କଲି, ମୋ ଭାଇ କଲା, ମୋ ବାପା କଲା, ମୋ ମା କଲା। ଡିପଲି ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ହିଁ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜି ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବେଲାଳସେନ ଦେଖିଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ସେପଟୁ ଆସିଲା ଏପଟକୁ, କୌରବ ପାଖରୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଖକୁ, ପାଣ୍ଡବମାନ ପାଖରୁ ଗଲା କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ। ଆଉ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ବେଲାଳସେନ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଥିଲା। ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ, ତା ଭିତରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ଟା ଅଛି। ଆମ ସ୍ପାଇନ୍ଟା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ, ତାପରେ ସ୍କଲ୍ଟା ବ୍ରେନ୍ଟା ରହିଛି। ଆମେ ଦେହରେ ଅଛେ, ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ କଲି, ଭାଇ କଲା, ଭଉଣୀ କଲା, ବନ୍ଧୁ କଲେ, ବାନ୍ଧବ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖମ୍ବ ଉପରୁ ଉଠିଯିବେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଏ ବ୍ରେନ୍କୁ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏ ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇନାହିଁ, ଏଟା ସୁନ୍ଦର କଥା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହିବେ ତୁ ତ କେଶବ କରିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ତମ ନା? ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାପା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ହରଗୋବିନ୍ଦ କରିଛି, ଧରିତ୍ରୀ କରିଛି, ତ ସାରଙ୍ଗଧର କରିଛି, ଶାରଦା କରିଛି, କିଏ କେତେ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗୀରଥୀ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଦେହରେ ରହି ଚିନ୍ତା କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଦେବ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କହିଦେବ। ଯଦି ସେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ବ୍ରେନ୍କୁ ଯିବା ଏତେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତମମାନଙ୍କର ମନ ମାଇଣ୍ଡକି ଯାଇଛି? ଆରେ ଏଠିକି ଆସିଲେଣି କି? ଏଠିକି ଆସିଲେଣି କି? ଏଠିକି ଗଲେଣି କି? ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେହ ସାରା ରହିଛି। ବିଚାର କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ତମ ମନ ବ୍ରେନ୍କୁ ଚାଲିଯିବ, ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି କରିଛି, କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଭୀମ ରାଗିଗଲା ନା, କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ମାଇଲି, ତୁ କହୁଛୁ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଚଟକଣା ପକେଇଲା ଯେ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରି ଦିଆଯାଏ? କାରଣ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଏ ସୋସାଇଟି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛେ, କି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାର ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ କହିଦେଇ ଗଲେ, ତାକୁ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ କନସିୟସନେସରେ, ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ରହି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେତନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେତନା, ଯେଉଁ କନସିୟସନେସରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ, ସେଇ କନସିୟସନେସକୁ ନଗଲେ ଆପଣ କେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ? ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟ୍ ଲୋକ, ସେ PhD କରିଛି, କି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତାକୁ ମାପିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ? କେବେ ଜାଣିପାରିବ? ସିଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ, ସିଏ ତାର ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ସେ ବିଚାର କରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ, ତୁମେ ଏଇଆ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ଭାବିବ, ଯଦି ସମସ୍ତ କଥା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ,
समस्त विषय माने भगवान को विषय तो ज्ञान लाभ कर निजको कंपेयर करदेव हार्ट अटैक हो निश्चिंत हो हरि बापा भगवान जन्म हेले बंदी घरे कौन कले जे समस्त को कृष्ण कंस बंदी कर देइथला प्रभु जेमती जन्म हेले समस्ते बंधन मुक्त हो गले समस्त साकुली जो लुहार साकुली खोलीगला ना ये कथार अर्थ कौन जेतबले तम भितर भगवान को जन्म हम अर्थात भगवान परिप्रकाश हेबे तमर जो बंधन अच्छी ना विभिन्न प्रकार बंधन रे बांधी न झू बाहर करी गोटे बंधन पु चाकरी करी गोटे बंधन गोटे जगह करी किणवी बंधन तो बांधी ना कि मो बो बुढ़ी सेवा करें मरले जाए मो बाबा जीवी सी गोटे बंधन सी मापी सारे मो माँ मरे माँ मरिया पूर्व तू जदि मरजीबू बुझीपार माँ रोगरे भी पड़ी तू बाबा दी काली रोगरे पड़ीजु जदि खाली मन पर आम कथा कहबू मु भावुँ मु 20 वर्ष बंचे ये कथा किछि सरीबनी अच्युतानंद सेलाई कहले राम हरि रे कार्य नहीं मन को स्थिर कर तू ही तू राम हरि कथा कहीं भावुचु तू आग निज घर को संभाले मन जिते दुर्बल ही पड़े से आप केते भांगी पड़ती प्रसन्न आनंद देखा जाती जिते मन खुशी थाए आनंद थाए प्रसन्न थाए आपड़ केमती देखा जाती ये गोटे कौटी प्रकाशित हुए ना आपण फेस रे समस्त फेस रे प्रकाशित हुए ना लोक मुह देखी कौन तो मुह सुखी जाइए अरे मुहटा केमती सुखिला मनटा सुखी ना मुहटा सुखी तोर कौन है कि तू आज बहुत प्रसन्न कौन तार मनटा ना फ्री हो जाइए मुक्त हो जाइए जिते भगवान तुम भितर जन्म ग्रहण करेंगे तुम जो शिकुड़ी सब बंधा है लुहार शिकुड़ी समस्त कंस पकई देला सब खोलीगला कि सुंदर कथा तुम कि बुझे पारना तापर कौन है ना जितेबाला आपणकर मन को जदि आम ब्रेन को आने को चेष्टा करवा ता ही साधना मन को देहरे रखा ना शरीर रखा शरीर को जाए ना जो जाए आमर स्पाइन से जाए आमर शरीर शास्त्र प्रमाण अच्छे तापर स्कल खपुटा थुआई सतुटे देखिथे नाड़टे तापर गोटे टोपीटा भाया अच्छे आम ब्रेन को चली आसवा कौटिक आम आसवा क्रियायोग परंपरा कहुच्छी कौन आग श्वास प्रश्वास मन रख निर्मला गादी कथा रहीगला से आम डिसाइपल कहलु देखंतु महापुरुष केते सुंदर कथा कहते कौन कहते ना कहते बाई मन हो बसी हंस को खेला हंस उड़ी गले बुड़ीब भेड़ा ये हंस कौन से माने ठार गार कथा कहते लिखुते श्वास प्रश्वास को हंस कहते से हंस रे तो मन रख बाई मन हो बसी हंस को खेला हंस उड़ी गले बुड़ीब भेड़ा हंस उड़ी गले अर्थात जिते शरीर श्वास प्रश्वास चलीज छुईबे नाई तोते बोलिबे मोढ़ा छखंडी काठ बधो लोड़ा छार देह को मन करिचु सज छंद कपट तेजिन गोविंद भज देखिले लोक देह को केते सजेइची चित्र प्रतिमा पाय देश की सुंदर चिरी भितरे देख किनार खार चर्म सीना बेढ़ी चौर आसिकी चित्त तू दियो नीलगिरी बासिकी चित्र प्रतिमा प्राय देश की सुंदर चिरी भितर देख किनार खार तेणु आम शरीर विषय ज्ञान लाभ करें पिंड ज्ञानम आमको जना ना
ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଗଠିତ ହେଇଛି, ଆମର ଏ ବିଷୟରେ କଲଚର ନାହିଁ। ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆମର କଲଚର ନାହିଁ। କେମିତି ନା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହ ଭାଣ୍ଡେ। ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବିଶ୍ୱ, ପୃଥିବୀ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱ ସବୁକିଛି ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ବିରାଟ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଇଏ କ'ଣଟା ଭିତରେ ନାହିଁ। ମରିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ମିଶିଯିବ, ଜଳ ଜଳରେ ମିଶିଯାଏ, ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିରେ ମିଶିଯାଏ, ବାୟୁ ବାୟୁରେ ମିଶିଯାଏ, ଆକାଶ ଆକାଶରେ ମିଶିଯାଏ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଯାଏ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ଗଲା ମିଶି ଗୋପୀ ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ଖସି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅଛି। କାଲି ରାତିରେ 2:15 ଯାଏ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା ଆମକୁ। କାରଣ ହରିନାମୀ କିରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଯାହାର ସଂସ୍କାର ନଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ତାକୁ କ'ଣ ଭାତ ଭଲ ଲାଗେ? ଗନ୍ଧାଏ, ଗନ୍ଧେଇବନି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବନି। କେମିତି? କଥା ବହୁତ କଥା ଅଧା ରଖି ଦେଉଛୁ। ଗଛର ଖୋଳପା ଦେଖି ଗଛଟା କେତେ ବଡ଼ ଆପଣ କହିଦେବେ? ବରଗଛର ମଞ୍ଜି ଦେଖି, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଦେଖି ଆପଣ କେବେ କହିପାରିବେ ଏ ମଞ୍ଜିର ବୃକ୍ଷଟା କେତେ ବଡ଼? ସାପର କାତି ଦେଖି କହିପାରିବେ ସାପଟା କେତେ ବଡ଼? ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷକୁ ଦେଖି କିଛି ମାପି ପାରିବେନି। ଭୁବନ ଗ୍ରାମରୁ 5 ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ବାହାରେ ବସିଛୁ, ଆଶ୍ରମର କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। କେଶବ ଥିଲ, ଭୁବନରୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ଖାଇଛୁ। ପିଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଏସବୁ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଗ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଫୁଲ୍ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ କେବେ ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ଧ୍ୟାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ହେବ, ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଆସିବ, ତାପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ପରେ ସାଧନା ବା ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭକ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଅନୁଭବ ହେଲା ବେଳକୁ ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନଲେଜ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଆଗ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଗ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଲେଖିନାହାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଯେବେ ପଢ଼ିବୁଟି ଅପଡ଼ା ପାଠ। ଇଏ ଅପଡ଼ା ପାଠ। ମାତା ପାଦେ ଖଟ, ଛାଡ଼ିଦେବ ବାଟ, ତେବେ ଭେଟ ଯାଇ ପରମ ମଠ। ମା ପାଦେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମା ପାଦେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ମାୟାକୁ ମାରିବୁ, ଖୁଡ଼ିକି ହରିବୁ, ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ବିରତି କରିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ଭବ ସାଗରୁ ତରିବୁ। ମାଆକୁ ମାରିବୁ, ଘରେ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇବ କଷିକି, ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ବାଡ଼େଇବ ବୋଉକୁ ଯାଇକି, ମାଆକୁ ମାରିବୁ, ଖୁଡ଼ିକି ହରିବୁ। ତାପରେ ଯେ ଖୁଡ଼ି ହେବ, ତା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାକୁ ହରଣ କରିବ, ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧୀ କରିବ। ଯିଏ ତମର ଭାଇ ବୋଉ, ତା ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଭବ ସାଗରୁ କ'ଣ ହେବ? ତରି। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଠାର ଗାରରେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମାଆକୁ ମାରିବୁ, ମାଆକୁ ମାରିବା ଅର୍ଥ ମାୟାକୁ ମାରିବୁ।
तो भीतर माया रखिबु ना। कौन माया ना जहाँ पाखक मन गला सेटा माया। ये क्या पाखु मन गला ना असत पाखु मन गला माया, सत पाखु मन गले माया नुह। ये सत किए ये संसार रे ना सत होचंदी परमात्मा परम ब्रह्म बा भगवान स्थूल रे बुझिले बा आत्मा। ता पाखु जदि मन गला ताले माया लागिला नाही। ताठरू मन जेतोले डाइवर्ट हैला जोठिकी गला माया लागिला। केमिति तू माया को अतिक्रम करिवु? जदि तू पाइबु भेट माया को तू ही काट, गुरु से बिन देख श्रीहरि। जदि तू भेट पाइया को चाहूचु कार ना से ईश्वरंकर से भगवान कर माया को तू ही काट। किमिति माया को काटिबी? जदि तू पाइबु भेट माया को तू ही काट, गुरु से बिन देख श्रीहरि। गुरु को सेवा कलनी किए करिछ कि गुरु को स्थूल रे गुरु को सेवा, सूक्ष्म रे गुरु को सेवा। स्थूल रे जे पर्यंत गुरु अछंती तांको सेवा करिबा, देहर सेवा करिबा। सूक्ष्म रे गुरु सेवा, गुरु जो उपदेश दैचंती ताको पालन करिया को प्रकृत गुरु सेवा कुआ जाए। जने बापा कलिकता रे चाकरी करते। आगे जी कलिकता जाऊला आमे भावुले सी चाकरी कर बड़ चाकरिया। जी 14 जाए चाकरी करते सी छोट कटक जाते ऑर्डिनरी चाकरी। सतरे आमे भी से भाविलु बहु लोक से भाव कटक चाकरी कर 14 चाकरी किछि कलिकता ता बापा कलिकता रे अछि बुझीपार कोलकाता रे अच्छे बड़ चाकरी। जे बॉम्बे बापा सेमती जुग थिला। बापा गोटे चिट्ठी लिखिला बारे एमती एमती साधन भजन करिवु, गीता भागवत पढ़िबु, बापा माँ सेवा करिवु। दीटा पुओ पाखु दीटा समान चिट्ठी आसला। गोटे पुओ कौन कला चिट्ठी की पढ़िला, ताको तकिया तले रखिदेला। जहाँ बापा निर्देश देथिले ताको से पालन कला। आ गोटे पुओ कौन कला ना चिट्ठी पढ़िला, 2-4 थर ताको बाक्स रे ताला पकेकी रखिदेला। बापा जेते बड़े कलिकता घर को आसिले देखिले गोटे पुओ चिट्ठी पढ़िकी जहाँ लिखाइला चिट्ठी रे ता कार्यकारी करुच। आ चिट्ठी पढ़ू नहीं, चिट्ठी रखिदे। ये चिट्ठी को अनेक थर पढ़िकी यही कथा तो लिखा अच्छे आ कौन ताऊ थोईदेला कौन ताला पकई रखिदेला। एथेर श्रेष्ठ किए हम जे पढ़िला बुझिला एवं कला। ये कथा कहबार उद्देश्य आमे भागवत पढ़ुचे किंतु बुझिनी, जम्मा बुझिनी। से नाउ गाँव प्रवचन दौलु गोटे पद करू घंटाए पलैला। कौन से कथा जदि आम सत्य भाविबा सकल देहि नारायण बसंती अनादि कारण। एटा सत समस्ते जानिच। सकल जीवे नर हरि बसई आत्मा रूप धरी। सकल भूते बास मोर मो आत्मा जगत ईश्वर। एकटा भागवत कहनी, भगवत गीता भी कही ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठन्ति। ईश्वर सर्वभूतानां सबुरी भितर ईश्वर अछंती। उपनिषद कही एक देव सर्वभूतेषु गूढ़। गोटे देवता सबुरी भितर अच्छी। जदि सबुरी भितर ईश्वर अछंती मु पढ़िले एवं जानिले ताकू जदि क्रियाशील न कली प्रैक्टिकल न कली लाभ कौन है? किसी है न पढ़ा लोक साथी समान। तेणु जी पढ़ला बाला तार किसी है ना, जे कहला बाला तार किसी है ना, जे शुणिला बाला तार किसी है ना, जी करे पढ़ी शुणी कहीकि जे करे
ତେଣୁ ସତ କରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ୱାର୍ଲଡରେ ନ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। କାହାରି ନାହିଁ, ତାର ତ ନିଜ ଭିତରେ ହେଇନାହିଁ, ଅଲଗା ଲୋକ ଭିତରେ କେମିତି ହବ? କିନ୍ତୁ ମାୟାକୁ କାଟି ନାହିଁ। କିଏ ମାୟାକୁ କାଟିବ? ମନ ଯାଇଛି ଝିଅ ପାଖକୁ, ମନ ଯାଇଛି ପୁଅ ପାଖକୁ, ମନ ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, ମନ ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖକୁ, ମନ ଯାଇଛି ଜମି ବାଡ଼ି ପାଖକୁ, ମନ ଯାଇଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ, ମନ ତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ବାନ୍ଧି ରହିଲାଣି, ମୋତେ ସମୟ କାହିଁ ତମ ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବାକୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବାକୁ। କେଡ଼େ ଚତୁର, କେଡ଼େ ଚାଲାକ। ଟିଭି ଦେଖିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ମୋବାଇଲ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବ, ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିବ, କେତେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟେ ଜପ ତପ କରିଦେଲା, ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କରେ କହିବ ଓହୋ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟା ଆଜି ବସିଯାଇଛି, ଆଜି ମନ୍ଦିର ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଜି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବାପାରେ କି ଗର୍ବ ସେ ମନର। ସେ ବାବାଜୀକି ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଛି। ବାପାରେ ବାପ। ଯଦି ମନର ଚାଲାକି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯେ ବିଜୟ ତାହାରି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଉଠିଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେଲେ ମନ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ମନ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଗୋଟେ କେମିତି କେତେ କଥା ବୁଝେଇବି। ଥରେ ମିଠା ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ଥରେ ଉପଭୋଗ କରିଦେଲି ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବେନି, ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ଥରେ ଦେଖି ବୁଲିବାକୁ ଗଲି, ବେଶୀ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ନାହିଁ। ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦବ ସିଏ ତୁମକୁ ସେତେ ଗୋଡ଼େଇକି ଖାଇବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନ, ତୁମେ ଶରୀରରେ ଅଛ। ତୁମେ ଥରେ ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ ନା, ବ୍ରେନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠୁ କରିବେ? ହାତରେ ତା ଦେହରେ ମାରିକି କୋଉଠି ହାତ ମାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ହାତ ମାରିବେ? ବିଷ୍ଣୁ। କାହିଁ ଏଠି ହାତ ମରା ହେଉଛି? ଏଠି ହାତ ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେଠି ହାତ ମରା ହେଉଛି? ସେଇଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ପବନ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହେଲା, ଏ ଗ୍ୟାରେଜ କାହିଁ ଯିବ ପଙ୍କଚର ମାରିବାକୁ? ସେଇଠି ତ ପବନ ଅଛି ନା, ତାକୁ ମାରିଦେବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ, ଭଗବତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମଠ ଆଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ମଠ ଆଶ୍ରମ କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ମନ୍ଦିର ମଠ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେନି। ଈଶ୍ୱର ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ସେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ମୋତେ 6 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ MBBS କୋର୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ ସେ କଲେଜ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ପାଠ ହେଇଯିବ? ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚାଲିଗଲେ ପାଠ ହେଇଯିବ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଚାଲିଗଲେ ପାଠ ହେଇଯିବ? ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଆଶ୍ରମ ଗଲେ, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୋର ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଆରେ ଏଠି କର୍ମଯୁଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବିନା କର୍ମରେ କେଉଁଠି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନେବ ନାହିଁ, ମଞ୍ଜି ପୋତିବ ନାହିଁ, ସାର ଔଷଧ ଦେବ ନାହିଁ, ଫଳ ଖାଇବ।
ସବୁ ଫଳ ଖାଇବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପାଗଳା। କବଚ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବ କ'ଣ ସବୁ ହାତରେ କ'ଣ ପଳାଏ ସୂତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବେକରେ କଳା ଫିତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ହିରି ବାପାରେ ବାପ, ଆମ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କେତେ ଲୋକ ବି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। କି ପାଗଳାମି। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ମନକୁ ରଖି ଦେଖିଲ କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଏ ସବୁର ମୂଳ ତ ଜଣେ ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯିଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା, ତାଙ୍କୁ ଜପ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲା, ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲା, ତାଙ୍କରି କଥା କହିଲା, ଆହା ଭଗବାନ ତାର କ'ଣ ନ କରିଦେବେ। ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ତା ନାମକୁ ବସି ଜପ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ସେ ଲୋକ ତମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ସେ ତମ ଭଲ ପାଇବ ନା ଭଲ ପାଇବନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ସେ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି ମିଠା ଠାରୁ ଅଧିକା ମିଠା କ'ଣ? ମିଠା ଠାରୁ ଅଧିକା ମିଠା କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା। ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆହା ସେ ସେଆ କରିନଥିବ, ତୁମେ ତା ଖାଲି କହିଦିଅ ନା। ସେ ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇ ବସିବ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି, ମତେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିବନି। ଏତେ ମାନେ ପଳେଇବ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଓହୋ, ଏତେବେଳେ ତୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ହେଇତା କାହିଁକି ଥିଲୁ। ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଜାଣିବ ଯେ ଡେଞ୍ଜର ମ୍ୟାନ୍। ଯିଏ ତମ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତାଠୁ ଭୟାବହ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଏ ତମ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କହିବ। ସେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ, ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିସାରିଲେଣି ନା। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଛି ତତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଆପଣ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। କାହିଁକି? ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ୍ୟାଗରେ, ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ତ୍ୟାଗରେ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ, ଦେଖ ଯେତେକ ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁ ସଂଘ କୋଉଠି ଜୀବନ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ତ୍ୟାଗରୁ ନା ଭୋଗରୁ? ଧର୍ମ ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ନାନକର ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ସଂସାର ଭିତରେ ହେଇଛି, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ହେଇଛି, ନା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି? କେହି ଘରେ ରହିକି ହେଇଛି? ଆରେ ତମ ଘରେ କ'ଣ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ଓହ୍ଲେଇବ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଦରକାର ନା। ଆଉ ତମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତମ ଘରେ ତୁମେ ଅପରେସନ୍ ହବ, ତମ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ତମ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା, ତୁମେ ଗ୍ୟାରେଜ ନେଇକି ଯିବ ନା। ଆଉ ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି କେମିତି ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଆଉ ରିଏଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ତୁମେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରହି କେବେ ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିର ଅବସ୍ଥା 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇବ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବ, ସେତିକି କଥା ରହିଗଲା। ସତରେ ଜାଣିଲ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, କାଠ ଭିତରେ, କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି,
सी जे मोर सम्मुखें सब दंडायमान बहुरूपे सम्मुखे तुमार कोथाय खोजुच ईश्वर जहाँ को खोजुच मंदिर भितर जहाँ को खोजुच मूर्ति भितर जहाँ को खोजुच गोटे काष्ठ पाषाण भितर से जे सबु किछि तम भितर और सबुरी भितर अनुभव होउछि रियलाइजेशन होउछि कहीं होने रियलाइजेशन किए करिवो ये शरीर जिते पार्ट्स अच्छी कई करेंगे आ भीतर सूक्ष्म जड़े अच्छी मन से मन कर मन करू नहीं कहला पुओ ये बाबाजी ये साधु ये चोर ये डकैत ये खराब लोक ये भल लोक ये मंद लोक सब किछि कहूने कहीं कहूने ता भीतर कौन अच्छी ना काम बासना कामना सब नकारात्मक चिंता गुड़ाक अच्छी आम साधना करुचे त्याग जीवन काटुचे वैराग्य जीवन काटुचे भजन जप करुचे भगवान को पाया नहीं आम कौन पे करुचे आम करुचे निज मन को शुद्धि पवित्र करने निज मन जो शुद्धि पवित्र हो आपण अनुभव करेंगे मो भितर सी सबुरी भितर से ये आप शुणिले करके देखु ना कौन हम जितेबले गोटे सात्विक भावापन्न लोक को देखिए सात्विक भावापन्न लोक किए कहले समय जीव जितेबले देखिए जी ईश्वर चिंतार निमग्न रुए संसार कथा एते भावे नहीं भगवान पर यथेष्ट समय दिए रोजगार अनेक अर्थ ठाकुर सेवारे से लगे दिए आ गोटे सरल भाषा कहले सबु जीवप्रति तार दया भाव थाए सबु जीवप्रति जहाँ को देखला दया भाव कुकुरटे देखला ता भीतर भगवत सत्ता को अनुभव करे सापटे देखला ता भीतर भगवत सत्ता को अनुभव करे पक्षीटे देखला ता भीतर भगवत सत्ता को अनुभव करे आर सत्संग में कही कि तार सत्संग जने साधु रुटी करते ना कि गोटे कुकुर आसला रुटी पटे धरी पलैला साधु कहला आहा आहा ये पलैला पलैला अरे अरे रे मो भगवान खाली रुटी पटे खाइबे टिके घी लगे टिके संतुला देता गोटे रुटी रे मो ठाकुर कौन पेट भरब टिके रुटी धरी टिके संतुला धरी घी धरी दौड़िला कुकुर पछे पछे अंतर्जामी तो अंतर कथा जान ना किछि भटा गला परे कुकुर छिड़ा होगला ता भीतर भगवान चतुर्दा मूर्ति धरिकी बाहरी पड़े जार जीवंत भाव देखी नाबम दिए सड़की आमर भाव हम भावर भकति हो जात आमर भाव आसला ये कुकुरटा खाइला रुटी गोटे पहाड़ दबचे जदि किए पाखे पिला थे कि छुआ थे तू देखिपारूनी मु देखिपारे तू भी देखिपारू नहीं कहला सब रुटी मारा होगला चिंता करूँ आमर कनसेप्ट केमिति आमर भावना केमिति आमर व्यवहार भाव संपूर्ण खराब आम जीवबोधरे समस्त को व्यवहार करुचे आम जदि आत्मबोधरे व्यवहार करवा आम जदि पॉजिटिव एनर्जी छाड़वा आम पाक पॉजिटिव एनर्जी आसो आम जदि नेगेटिव एनर्जी छाड़वा आम पाक नेगेटिव एनर्जी आसो ये कथा कहबार उद्देश्य तुम्हें जदि शांति चाहूच तुम्हें जदि आनंद चाहूच तुम्हें जदि प्रेमपूर्ण जीवन यापन करने को चाहूच तुम्हें गोटे काम कर कौन ना समस्त को आत्मबोधरे भल पाओ देख परीक्षा करी देख तुम अल्प दिन भितर किते बड़ प्रेमर अधिकारी हो आनंद आनंद पर प्रेम किते बड़ वर्ल्ड प्रेम तुम भितर आसो आज जड़े ना कह तो इच्छा होने साधक को पचारे कहले से साधक जन कहते मो बाबा को मु भल पाइबी आउ कि भल पाइबे ना आउ कि भल पाइले मो भितर जेलस भाव आसूची
ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ସେ ମାପିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହୁଏ, ଏମିତି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଜଣକୁ ରହିବ ତା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା? ନା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦୁଇ ଜଣ ଦୀକ୍ଷିତ, କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, କେତେ ମହାନତା। ଯେମିତି ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଶେଷ ସମୟ ଏ କଥା ବହୁତ ଥର ବାବା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ, ସକ୍ସେସର ହେବ, କିଏ ମୋ ପରେ ଗାଦିରେ ବସିବ। ଜମା 2 ଜଣ ଡିସାଇପଲ୍ ଥିଲେ ପାଖରେ। ଅନ୍ତେବାସୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ରହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ଆଉ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ 2ଟା ଫଳ ଦେଲେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଲେ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଲେ। କହିଲେ, ବା ଏ ଫଳକୁ ଖାଇବୁ, କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରୁମ୍କୁ, ଶୋଇବା ରୁମ୍କୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ଫଳଟିକୁ ଖାଇଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଡିସାଇପଲ୍ ତାକୁ ସେଇ କଥା କହି ବିଦା କଲେ। ତାର କୁଟିଆକୁ ସେ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଆରେ ଏ କୁଟିଆର ସିନା କେହି ଝିଟିପିଟି ନାହାନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଇ ଜନ୍ଦା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି। ସତରେ ଈଶ୍ୱର ତ ସବୁଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଫଳଟି ଖାଇବି, ମୋ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ଆର ଥାର୍ଡ ଆଇ ଖୋଲିଥିଲା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଆର ଥାର୍ଡ ଆଇ ଖୋଲି ନଥିଲା। 2ଟି ଆଖି ପାପ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲା। ଥାର୍ଡ ଆଇ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କେବେ କାହାର ସ୍ଥୂଳକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ଲୋକ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନ କେଉଁ ଗୁଣରେ ମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ଵ ଗୁଣରେ କି ରଜ ଗୁଣରେ କି ତମ ଗୁଣରେ। ସେଇ ଭଗବାନ ପଞ୍ଚଭୂତର ଫାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ି କାନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ପଶିକି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ମୂଳାଧାରରେ ରହିବା ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରେ ରହିବା ନାହିଁ, ମଣିପୁରରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଅନାହାତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ବିଶୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୂତ, ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଏଇଠି କ୍ରସ୍ କଲେ ଆମେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ। କିଏ କ୍ରସ୍ କରିବ? ନା ମନ। ସବୁରି ମୂଳେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେତେ ଲୀଳା ଖେଳା ହେଉଛି ସବୁ ମନ। ଯେଉଁଦିନ ମନର ଲୟ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଦିନ ମନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ କହିବାଟା ଭୁଲ, ଯେଉଁଦିନ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଧଳା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛେ, ଦାଢ଼ି ରଖିଦେଇଛେ, କି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ପଉପୁନି ମାରି ଦେଇଛେ, ସିନ୍ଦୁର କି ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛେ, ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ କେତେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। କିଏ ଗାଳି ଦେଲା, କେତେ କଷ୍ଟ, ଆହା ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା। କିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଫୁଲମାଳଟି ପିନ୍ଧିଦେଲା, ଆହା ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। କିଏ ପଇସା ଦେଲା, ଭଲ ଲୋକ। କିଏ ନେଇକି ଆସିନାହିଁ, ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। କିଏ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକା ନେଇକି ଆସି ବିଡ଼ାଇ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟେ। କିଏ ନଦେଲା, ଇଏ ଖରାପ ଲୋକ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ଦେଖିତ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବା
तेते जे गाली दियंती केमती लगे कष्ट लगे तेते जे प्रशंसा करती भल कहते ना भल लगे अरे बा तू ये कौन निंदा प्रशंसा भितर रही तार ऊर्ध्व को जीवु नहीं देखु ये जन्म जिते गेरुआ पिंधतु धला पिंधतु दाढ़ी बाल छाड़ू गृहस्थाश्रम रुहतु कि ब्रह्मचारी हूँ कि सन्यास हूँ मन को देखु मन को चिन्हतु मन को जानतु मन को पोषा मनातु तापर मन को लय कर दिखापर आपंकर स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन हम जदि मन को न चिन्हले ता अर्थ तुम भीतर कौन थट्स आसूची आपन जदि न जानिले आपन केमती मन को जानिबे ये थट्स कोटे आसूची ना भितर आसूची बाहर आसु नहीं बाबा बहुत उपस्थापना करी कहते तुम भितर जदि चिंता नाई बाहर तुम जहाँ देख तुम मन पर प्रभाव पकड़ ना जदि प्रभाव पकड़ सामान्य टिके धूल टिके पड़ी पहुँचले पलैब से मोटा है बद्ध ही तुम भितर रही जोटाक अच्छी सेटा बाहर देखिले विराट भाइब्रेशन हम जो तुम संसार करिवार इच्छा अच्छी तुम्हें जंगल भितर रहिले भी संसार कर मुनि ऋषि माने करना सहस मुनि ऋषि कर एकुटिया रहिले भी तुम्हें तांडव लीला कर तेणु मन को आयत्त करवा एते सहज मनर चिंताधारा को जान मनर भाव को जान कथा कहली बुद्धिस्ट संप्रदाय रे जो माने बौद्ध धर्म रे दीक्षित तीनोटी कथा को से माने प्रैक्टिस करती जहाँ द्वारा बुद्धत्व प्राप्ति हुए बुद्धत्व प्राप्ति अर्थ तांको दिव्य ज्ञान प्राप्ति हुए दिव्य ज्ञान मो भितर भगवान सबुर भितर भगवान सबकिछि भगवान भगवान व्यक्ति ठारे गोटे कथा देखले संतुष्ट होती मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान से केवे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र देखती नहीं शिक्षित मूर्ख देखती नहीं धनी निर्धन देखती नहीं को जाति देखती नहीं को कलर देखती नहीं स्त्री देखती नहीं पुरुष देखती नहीं केवल दिव्य ज्ञान को देखिले से संतुष्ट आम से दिव्य ज्ञानर किए अधिकारी हम मन हम ये मन दिव्य ज्ञानर अधिकारी है भगवान आमको देखिले संतुष्ट हेबे तेणु बुद्धिस्ट संप्रदाय रे तीनोटी कथा कह जाए तुमर श्वास प्रश्वास को तुम्हें देख घंटा घंटा बसी तुम जीवा एवं आसवाटा पर कंसेंट्रेशन रख कौन मिलिब रखिकी देखंतु ना कौन शुभुची कौन देखा जाउची कौन मिलूची कले पाइब ना सेकेंड कह जाए तुम भितर जो चिंता आसूची जो चिंता आसू पॉजिटिव आसू नेगेटिव आसू तुम्हें ताको भल भाव जान भल भाव ये बसीच केते समय है चिंता हो घर को जीवा चिंता हो अंटा कौन है चिंता हो मन भगवान को पाखे नहीं से कथा श्रवण करिवारे नहीं जदि से कथा श्रवण करिवारे श्रद्धा अच्छी निष्ठा अच्छी भाव अच्छी घंटा घंटा समय अतिबाहित हो तुम्हें जापर ना मूल हूँ कनसेंट्रेशन जदि जेकोसी कथार कनसेंट्रेशन आसे आपन आउ समय ज्ञान प्लेस कनसियसनेस बॉडी कनसियसनेस टाइम कनसियसनेस को आप भूली जाती अरे एत समय हो गला मु तो जापार नहीं जो कथार श्रद्धा अच्छी जो कथार श्रद्धा नहीं ता केबे आपन विरक्ति व्यस्त अस्त लगे तेणु से लगी भगवान भागवत कौन कहले श्रद्धा न थाई अंतर्गते ताम छुईमी के मंदे भगवान श्रद्धा भगवान प्रति रहिले भगवत प्राप्ति भी आदौ श्रद्धा तत्पर साधु संग तत्पर साधना तत्पर कौन सिद्धि
व्याख्या कले बहुत समय जीव सब कथार गोटे कथा बाबा कहे प्रत्येक थर सत्संग ये कथा कहले बहुत समय से कथा कहले बहुत समय अरे सत कथा बाबा श्रद्धा को व्याख्या कले जीव श्रद्धा पर साधु संग व्याख्या कले जीव साधना व्याख्या कले जीव सिद्धि गुण व्याख्या कले समय जो नेक्स्ट बंची थे कहवा तेणु कौन कहला ना तुम चिंताधारा को तुम्हें जान कौन कौन तुम भीतर आसूची खाली जान मु मद पिए मु मद पिए मु मद पिए मु मिछ कहे मो भीतर अहंकार अहंकार गर्व खाली जान 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 देखो तुम चेंज हो दिने ओलिए नुहे वर्ष वर्ष लगे ये कथा को सब जान केतबले जान ना बहिर्मुखी हेले जापर ना घरे कबाड़ दे दियो बसुन देख ध्यान कर कहीं कर मन एंगेजमेंट अच्छे तुमको किसी जना पड़े तो मन को फ्री करदेल से बहुत पावर पाईगला जहाँ ता भितर अच्छी चित्तरे सब बाहर बेसी तो मन पड़ो फ्रिकिल हो तुम्हें से मन को सब अवलंबन रख तुम चिंता को जान के छाड़बनी गोटे मन देखे गोटे मन करे साक्षी भाव देख कौन आसूची चुपचाप सीधा बसब आखि बंद कर निजर चिंताधारा को जान ये गोटे साधना तापर तलिपा ठारू मुंड जाए मुंड ठारू तलिपा जाए तुम मन को कनसेंट्रेट कर बॉडी प्रत्येक पार्ट्स रे तुम कनसेंट्रेट कर क्रिया जोगर सेकेंड क्रिया रे गोटे टेक्निक अच्छी सबु क्रिया जोगर अच्छी सबु जोगर समष्टि क्रिया जोगर अच्छी क्रिया जोग सत्य जुग पूर्व ही क्रिया जोग था समस्ते क्रिया जोग अभ्यास करुले निष्काम साधना सब निज क्रिया जोग अभ्यास कले मनीष भितर बोध हुए सर्वखलिदं ब्रह्म आज दी जन क्रियावान को पचारे क्रिया जोग अभ्यास कले मनीष को अवस्था को जाए अहं ब्रह्मास्मि ना आत्मा ब्रह्म ना प्रज्ञान ब्रह्म ना तत्वमसि से दी जन साधक कहले अहं ब्रह्मास्मि आमर बोध हुए को गुरु को पाखरे पाठ पढ़ुल को शिक्षक तुम पाठ पढ़ाऊले आम पाखे पढ़ी तुम आज एमती कथा कहीपार सर्वखलिदं ब्रह्म बोली आम बारंबार कहीचु लिखिचु दीक्षा बही लिखा अच्छी सर्वखलिदं ब्रह्म कौन होची ना तुमर ये विषय श्रद्धा ना को जन्म संस्कार तुम्हें दीक्षा ग्रहण करने आउ से पाठ पढ़िया को इच्छा मु ब्रह्म समस्ते ब्रह्म क्रिया जोगता ही शिखाए जदि तलिपा ठारू मुंड जाए मुंड ठारू तलिपा जाए तुम खाली कनसेंट्रेट कर उत्तरदिग मुह कर गोटे आसन रे बसी शुद्धभूत भाव एकांत रे बसी जदि अभ्यास कर तुम मन शून्यता भितर प्रवेश कर अर्थात तो मन भैक्यूम हो अर्थात तुम थटलेस स्टेज को पलैब किछि जापर सेठू फेरला जो आनंदर अधिकारी जी है से स्वाद को जदि सत्य किए पाइब से केबे गृहस्थ आश्रम रही पार ना केबे गृहस्थ आश्रम रही पार मनुष्य फार बेटर जिनस देखला से ऑर्डिनरी जिनस को चॉइस कर जे क्रीम खाइला से साधारण खाया को इच्छा करियो जेहेतु तुमर साधना नहीं तुम्हें अहंकार अज्ञानता भितर बंदी अच्छ ये मन तुम रही देहरे अच्छ मुंड को जापारुन निजर चिंताधारा को तुम्हें भल भाव जापारुन मन विषय ज्ञान लाभ करिपारुन मन गढ़े मन भांगे शास्त्र गोटे श्लोक अच्छी मन एव मनुष्याणां कारणं बध मोक्षय ये मन होची बंधन मोक्षर मूल कारण आज मन सुखी है मुहटा सुखी है अर्थ मन सुखी जाइए मुहटा प्रसन्न देखा
मन प्रसन्न रही थट्स बढ़िया थट्स नेगेटिव थट्स आसला भांगी पड़ल कथाटा शुआइला नहीं आंसर ठीक दब ना कथाटा शुआइला आंसर ठीक आसो आज किए कौन भल खाया आह प्रसन्न मन हो माने फेस अलग हो प्रत्येक समय जमती माइंड हो फेस सेम घन 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 परिवर्तन हो जाए साधक जानीपे समस्त फेस देखी आप जानीपर किसी जाना क्या दरकार नहीं केवल साधना कर साधना कर साधना कर छोटिया कथाटे ये मन को सबुथु निवृत्त करी असतरु निवृत्त करी सतरे रख ताले संसार केमिति रहिबो सुंदर प्रश्न से असत भितर सतटा लुचि करी अछि असत भितर सतटा लुचि करी अछि से असत भितर सत को देख ताले तुम्हें मायारे पड़िबो ना तुम्हें असत्य रहिबनि तो मिथ्यार रहिबनि पुओ भीतर देख झील भीतर देख स्वामी भीतर देख कुकुर भीतर देख काऊ भीतर देख बिले भीतर देख पत्थर भीतर देख निज भीतर देख सबूरी भीतर देख शेष करने कथा को भागवत गोटे पद तुझे भी एक भावे भावु ये घोर संसार तरिबु भावना को शुद्ध कर विचार को शुद्ध कर उच्च उच्च चिंताधारा मन को रख निजक भगवान निकट समर्पित हो जाओ मो प्रभु अच्छी मो ठाकुर अच्छा मोर डर कौन भय कौन फुल फेथ फुल कॉन्फिडेंस फुल सरेंडर दरकार ये फूल फल धूप दीप नैवेद्यर आवश्यक नहीं दीटा कथार आवश्यक अच्छी गोटे हूँ वैराग्य आ गोटे हूँ कौन अभ्यास वैराग्य अर्थ कौन सब छाड़ी जंगल ना वैराग्य अर्थ वितराग इति वैराग्य कौथेर आसक्ति नहीं तुम ज्ञान दरकार ज्ञान हेले साधना हम साधना हेले अनुभव भक्ति आरंभ हम जदि ज्ञान होनी सबुटा मिछ बोली तुम बोध होना ताले तुम से मन पलैब अटक मन से मन सेटिक जापर सत पाख मन जीवनी देखुना निज मन केमती अटकी देख से लगी बुध कहते चिंताधारा को जान मन कौटी अटकी बारंबार तुम्हें जान अरे मो मन असत्य अटिची मो मन असत्य अटिची मो मन असत्य अटिची ऑटोमेटिक बंधन कटिज ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस कटिज कितनी सुंदर कथा साधना करंतु तत्वगुरुंकर शरणापन्न हुंतु निश्चिंत भाव आपण से मूल स्रोत मूल उत्सव पहुँची जीवे समस्त को आत्मबोधरे भल पातु समस्त को श्रद्धा करंतु समस्त को प्रेम करंतु निष्काम भाव बास निज भितर समस्त को देखंतु समस्त भितर निज को देखंतु शेष क्रिया जोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत्।